میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں لایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں رہنے کے کچھ اصول اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں کہ ہم ان اصولوں کو فالو کریں، ان کے مطابق چلیں۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے میاں بیوی کے جو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں ان کے بارے میں ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے اس رب سے ڈر جاؤ الذی خلقکم من نفس واحد، جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا، اس کی بیوی بنائی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں اللہ نے پھیلا دیے زمین میں۔ لہذا یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اس اللہ سے ڈر جاؤ، الذی تساءلون بہ، جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو کہ خدا کے لیے میری مدد کرو، اس اللہ سے ڈرا بھی کرو۔ فرمایا والارحام، اور رشتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، رشتہ داریوں کا بھی اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو رشتہ داریوں کے حوالے سے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور یاد رکھو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے، سب اللہ کی نظر میں۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بناؤ، اور اللہ سے ڈر کے رہو جو تمہارا رب ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ تو میرے بھائیو، یہ تو ایک بنیادی بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دی کہ ایک جان سے سب پیدا ہو۔ اس کا مطلب کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ نہ عجمی کو عربی پر، نہ عربی کو عجمی پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فرمایا کہ تمہارا اللہ کے نزدیک جو تعلق ہے وہ تقوی کا تعلق ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کوئی عہدہ، کوئی رشتہ داری، کوئی اور چیز نہیں، بلکہ اللہ کا ڈر جس کے اندر زیادہ ہے وہی اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور اپنے گھریلو معاملات کو، میاں بیوی کے دونوں کے معاملات، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بنے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بنے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع، یہ دنیا جو ہے یہ فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا کا بہترین متاع نیک بیوی۔ جس کو نیک بیوی میسر آ جائے وہ سمجھ لے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے اسے دے دی۔ کسی بیوی نے گھر چلانا ہے، کسی بیوی نے آپ کے بچوں کی پرورش کرنی ہے، اسی بیوی نے سارے معاملات کو دیکھنا ہے۔ اس لیے نیک بیوی جو ہوگی وہ آپ کا بھی خیال رکھے گی، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا بھی خیال رکھے۔ تو ہمیشہ رشتے ناطے کرتے ہوئے نیک بیوی کا چناؤ کرنا چاہیے، ہمیشہ یہ یاد رکھیں، مالدار نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح طور پر
बयान फरमा दिया कि तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, किसी औरत से शादी 4 वजहों से की जाती है। उसका हसब नसब देखकर, उसका माल देखकर, उसकी खूबसूरती देखकर और उसका दीन देख। ये बातें बताकर आगे फरमाया कि दीन को आगे रखो, बाकी अल्लाह ताला ठीक कर देगा। जब दीन को आप आगे रखेंगे तो बाकी मामलात अल्लाह बेहतरीन कर देगा। ये दुनिया देखना, दुनियादारी के मामलात, इसकी कोई हैसियत नहीं। आप अगर गरीब हैं, बीवी नेक है, अच्छी है, तो आपका अच्छा गुजारा चल जाएगा, अल्लाह को राज़ी कर सके। और अगर आप बहुत नेक हैं और बीवी घर में ऐसी लाए हैं कि जो दुनियादार है, तो उसके मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, बीवी का चुनाव हमेशा दीन की बुनियाद पर करें, इसी को आगे रखें। ना खूबसूरती, ना माल। हाँ, अगर दीन भी है और खूबसूरती भी है, दीन भी है, माल भी है, तो ठीक है। इसलिए सबसे पहली बात हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि खैरु मताइ दुनिया अलमरअतु सालिहा, बेहतरीन दुनिया का मता नेक बीवी। तो मेरे भाइयों, मियाँ बीवी के जो हुकूक हैं, वो 3 किस्म के। एक किस्म है मुश्तरक हुकूक, और एक खावंद के बीवी पर और एक बीवी के खावंद पर क्या हुकूक है। तो ये पहला नंबर जो है मुश्तरक हुकूक, इसमें सबसे पहले निकाह के वक़्त जो तयशुदा जायज़ शराइत हैं, उसको दोनों तरफ से पूरा होना चाहिए। जायज़ शराइत, नाजायज़ नहीं। बहुत लोग निकाह नामे में लिखवाते हैं कि दूसरी शादी नहीं करेगा, अल्लाह ने उसको इजाज़त दी है, तो ये नाजायज़ शर्त। पहली बीवी को तलाक देगा तो ये नाजायज़ शर्त। इस तरह की कोई शर्त ना रखी जाए। जायज़ शराइत जो हैं वो एक दूसरे की पूरी करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर एक दूसरे से लुत्फ़ अंदोज़ होना, ये दोनों का एक दूसरे के साथ हक है, इसका लिहाज रखा जाए। तीसरे नंबर पर खावंद बीवी के जो इज़्दिवाजी ताल्लुकात हैं, उसकी राज़दारी रखी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन अशर्रिन नास इंदल्लाहि मंज़िलत, अल्लाह के नज़दीक वो बदतरीन लोग हैं क़यामत के दिन होंगे। अर्रजुलु युहदी इला इम्राअतिही व तुहदी इलैहि, कि मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं, फिर वो दोनों एक दूसरे के राज इधर उधर बताते हैं, ऐसे था वैसे था। यानी इस तरह ये लोग जो मियाँ बीवी के या बीवी मियाँ के राज की बातें इधर उधर बताते हैं, तो क़यामत के दिन तमाम लोगों में बदतरीन लोग ये हों। ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और अल्लाह फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, वो तुम्हारा लिबास और तुम उनका लिबास। और लिबास का क्या काम है कि पर्दापोशी करे, कि आपके जिस्म को ढके, तो लिहाजा आप उसके राजदान, आप उसकी पर्दापोशी करें और वो आपकी। तो दोनों एक दूसरे के लिए लिबास है, ये अल्लाह का हुक्म। और चौथा हक़ विरासत, मियाँ का बीवी, बीवी का मियाँ, यानी जो भी हक़ विरासत है ये इस पर पूरा उतरना चाहिए। इसके अलावा बीवी पर जो खामद के हुकूक हैं, उनमें पहली बात जो है वो खामद की खिदमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फंजुरी ऐना अंती मिन्हु फइन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी, तू देख ले एक बीवी से खामद के बारे में
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دیکھ لے کہ تیرا کہاں مقام ہے، یعنی تو کس حالت میں ہے، یہ سن لے کہ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ، یہ تیرا خاوند تیری جنت بھی ہے، وَنَارُكِ، اور تیری دوزخ بھی ہے، تیری جنت بھی ہے، تیری دوزخ بھی ہے۔ کیا مطلب کہ اگر تو خاوند کی خدمت کرے گی تو وہ خاوند تیری جنت بن جائے گا، اور اگر نافرمانی کرے گی، خدمت تو کیا بدتمیزی کرے گی، تو وہی خاوند تیرے لیے جہنم بن جائے گا۔ لہذا وہ تیری جنت بھی ہے، وہ تیری جہنم بھی وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات ہے کہ خاوند کی فرما برداری کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسہ، کوئی عورت اگر پانچوں نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرہ، اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتی ہے، وحافظت فرجہ، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت زوجہا، اور اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، قیل لہا ادخلی الجنۃ من ای ابواب شئتی، کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل ہو جائے، یعنی جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو۔ جنت کے اللہ نے 8 دروازے رکھے، تو یہ سعادت مند خاتون ہے جو اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے اور اس کی خدمت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت افضل ہے، تو آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، وہ عورت کہ جب خاوند دیکھے تو اس کو خوش کر دے، یعنی خاوند کو خوش کر دے، وتطیعہ اذا امر، اور جب حکم دے وہ اس کا حکم مانے، ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہ، اپنی جان اور مال کے حوالے سے وہ اس کی مخالفت نہ کرے، یعنی جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کا خیال رکھا جائے، اس کی مخالفت نہ کرے۔ پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسنانی، 2 قسم کے لوگ ہیں، لا تجاوز صلاتہما رؤوسہما، ان دونوں کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی اللہ تک نہیں پہنچتی۔ عبد ابق من موالی، وہ غلام جو اپنے آقا سے چھپ کر نکل گیا، بھاگ گیا، حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ واپس نہ آ جائے، وامرأۃ عصت زوجہا حتیٰ ترجع، اور وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہے یہاں تک کہ وہ نافرمانی سے باز نہ آ جائے، اس وقت تک اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، یعنی اللہ تک نہیں، نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ خاوند کی نافرمانی کرتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کے اجازت کے بغیر، بیوی جو ہے وہ خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، کیونکہ خاوند ہے، نفلی روزہ اگر رکھنا ہے اور وہ گھر میں ہے خاوند تو اس کی اجازت سے رکھے، کسی وقت بھی اس کو ضرورت ہو سکتی، لہذا اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ، فرض روزہ تو دونوں نے رکھنا ہے، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، نفلی روزے کی بات ہے کہ وہ اس کی اجازت سے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد، فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے جبکہ اس کا خاوند گھر میں موجود، الا باذنہ، ہاں اس کی اجازت سے، مگر اس کی اجازت سے، یعنی اگر وہ اجازت سے رکھ رہی ہے تو یہ جائز، وگرنہ اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھ۔ اسی طرح چوتھی چیز جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ
خاوند کے مال اور اس کی جائیداد کی حفاظت کرے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تنفق المرأة شيئا من بیت زوجها، بیوی اپنے خاوند کے گھر میں کچھ خرچ نہیں کر سکتی الا باذن زوجها، مگر اس کے خاوند کی اجازت سے. یعنی وہ کچھ گھر کی چیزیں اٹھا کر اپنے ماں باپ کو دے دے، اپنے بہن بھائیوں کو چھپا چھپا کر دے دے تو یہ جائز نہیں. یعنی خاوند کی اجازت کے بغیر وہ کچھ بھی خرچ نہیں کر. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو قیل یا رسول اللہ، آپ سے پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول، ولد طعام، کوئی کھانے پینے کی چیز ہو وہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ذاک افضل اموالنا، یہی تو تمام مالوں سے افضل مال ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیز. یعنی سب چیزیں خاوند کی اجازت کے بغیر، اگر کسی کو دینی ہے تو خاوند کی اجازت سے. بعض اوقات آپس میں ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اس نے اجازت دی ہوئی ہے، اور اگر اس کو اجازت نہیں لی اور دے دیا، بعد میں بتا دے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کہنا، تو پھر بغیر اجازت کے اگر دے دیتی ہے پھر اس کے علم میں لے آئے کہ میں نے یہ کام کیا. ہوتا یہ ہے کہ مال ہے خاوند کا اور وہ دے رہی ہے، اب خاوند کی اجازت کے بغیر دے گی تو اس کا حق مار رہی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ خاوند کی اجازت سے. پھر یہ ہوگا کہ ڈبل اجر ملے گا، خاوند کو اور بیوی کو دینے کا اور خاوند کے مال ہونے کا، دونوں کو اجر مل جائے. اسی طرح 5ویں نمبر پر بیوی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو داخل نہیں ہونے دی. بہت دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں رشتہ داروں میں جو خاوند ناپسند کرتا ہے کہ میرے گھر میں آئے، تو اس کی اجازت کے بغیر وہ چھپ کر اسے اجازت نہ دے. یعنی وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، بخاری مسلم کی روایت، کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے. وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، اور دوسری روایت میں ہے، ترمذی کی یہ روایت ہے، کہ جنہیں تم ناپسند کرتے ہو ان عورتوں کو نہیں چاہیے کہ وہ تمہارے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت دیں. اسی طرح 6 نمبر پر خاوند کی شکر گزار بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ لمبی حدیث ہے، معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی، اور آپ نے بتایا آ کر کہ میں نے دیکھا کہ اس میں سب سے زیادہ عورتیں تھیں جہنم میں. پوچھا گیا کہ کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ خاوندوں کی ناشکری کرتی، یکفرن العشیر، وہ خاوندوں کی ناشکری کرتی. لہذا خاوندوں کی ناشکری کرنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. خاوندوں کی ناشکری یہ اس کی وجہ سے جہنم میں جا سکتی. اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأة لا تشکر لزوجها، اللہ اس عورت کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں. بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے سوٹ لے کر دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ میرے لیے برگر لے کر آئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جب بھی کوئی مہربانی اس کی طرف سے ہو تو بیوی کے ذمے ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے. تو جو خاوند کی شکریہ ادا نہیں کرتی، فرمایا وہی اللہ تستغنی عنہ، اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں، خاوند کے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں، اور پھر وہ ناشکری کرتی ہے، تو اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں. میرے بھائیو،
ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، کہ کسی انسان کے لیے انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں. وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَن يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، اگر کسی انسان کا انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ، میں عورت کو حکم دیتا، بیوی کو، أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے، لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، اس لیے کہ اس کا اتنا عظیم حق ہے اس پر، یعنی عورت پر خاوند کا اتنا عظیم حق ہے کہ میں یہ کہتا کیونکہ سجدہ جائز نہیں اس لیے اس طرح کی کوئی بات میں نہیں کرتا. یعنی یہ اہمیت بتائی گئی ہے کہ خاوند کا جو حق ادا کرنا ہے وہ کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں خاوند کے حوالے سے اس کا ذکر ہوا. اب خاوند پر جو بیوی کے حقوق ہیں وہ بھی سن لیجیے. اللہ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی بات پسند نہیں ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو اور اللہ نے تمہارے لیے اسی میں خیر رکھی ہو، اس لیے ان عورتوں کو ناپسند نہ کیا کرو. یعنی ان عورتوں کے ساتھ ناراضگی کا منہ بنا کر رہنے کا انداز نہ اپنایا کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، اچھے طریقے سے. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی موقعوں پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ خاوند کے ساتھ یعنی خاوند کا بیوی کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ اچھے طریقے کا ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے بات کرے، اچھے طریقے سے اسے جو کام کہتا ہے اور آرڈر جیسے ایک افسر ماتحت کو دیتا ہے اس طرح نہیں. اللہ نے یہ رشتہ ایسا رکھا ہے کہ دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق، لہذا اس طرح نہ کرے. اور پہلا حق یہ ہے عورت کا خاوند کے ذمہ کہ وہ ان کا حق مہر ادا کرے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، خوشی خوشی عورتوں کا مہر خوشی خوشی دیا کرو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے نبی کے ذریعے بتایا کہ اپنی طاقت کے مطابق حق مہر مقرر کرو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اس کی ہر بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لہذا جتنی طاقت ہے اس کے مطابق. دیکھیں شریعت نے حق مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے جس میں دوسروں کی طرف آسانیاں ہوں، لڑکوں کی طرف سے بھی لڑکیوں کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے آسانیاں ہوں، یہ بہترین نکاح ہے. اور دوسرا فرمایا وخیر الصداق ایسر، اور بہترین حق مہر وہ ہے جس کا دینا آسان ہو. اب ہمارے ہاں حق مہر زیادہ رکھ کر بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ کل کو یہ مروب ہو کر رہے گا، نیچے ہو کر رہے گا تو زیادہ، اور وہ ضرورت مند ہوتا ہے اور وہ مان لیتا ہے. تو یہ بات ٹھیک نہیں. دیکھیں ہر ایک کی جو طاقت ہے اس کے مطابق ہی میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہی زیادہ پکے ہوتے ہیں جب ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. بعض اوقات ماں باپ لالچ میں آ کر زیادہ حق مہر رکھوا کر معاملات کو خراب کرتے ہیں. تو اس طرح اللہ کے نبی بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حق ہے وہ ادا کرے. اور ایما رجل
कोई भी आदमी तज़व्वज इम्रअतन, किसी औरत से शादी करता है, अला मा क़ल्ल मिनल महर औ क़स्र, थोड़ा महर हो या ज़्यादा, लैसा फ़ी नफ्सिही अन युअद्दी इलैहा हक़्क़हा, उसके दिल में ये ख्याल नहीं है कि मैंने ये देना है, यानी वो पहले ही उसने सोच लिया है कि मैंने देना ही नहीं। खदअहा, ये उस औरत के साथ धोखा कर रहा है। फमाता, अगर इसी हालत में मर गया, वलम युअद्दी इलैहा हक़्क़हा, और उसका हक महर अदा नहीं किया, लकी अल्लाह यौमल क़ियामती व हुवा ज़ान, वो अल्लाह से जब मिलेगा क़यामत के दिन तो वो उस पर टिक्का लगा होगा ज़िना, ज़ानी होने का। तो ये बड़ी सख्त बात है। लिहाजा जो हक महर, पहली बात हो गई कि वो हक महर रखा जाए जो अगला दे सकता हो, और फिर जो मुकर्रर हो गया उसको अदा किया जाए, उसकी कोशिश की जाए। ये अलग बात है कि कोशिश के बावजूद अदा नहीं हुआ, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर दिल में ये रख लिया गया कि मैंने देना ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसी के बारे में ये बात मैंने जो बयान की है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियाँ थीं अज़वाज मुतहरात और जितनी बेटियाँ थीं, उन सब का हक महर 12 औकिया चांदी से ज़्यादा नहीं था, और ये 500 दिरहम बनते हैं, 500 दिरहम बनते हैं, यानी इससे ज़्यादा नहीं था, बीवियों का भी और बेटियों का भी। तो इस तरह मुनासिब हक महर हो तो देना भी आसान और मसाइल भी नहीं होते। दूसरे नंबर पर नानो नफ़का। नानो नफ़का जो है ये ज़िम्मेदारी है खामद की कि बीवी का नानो नफ़का बर्दाश्त करें। वलहुन्ना अलैकुम रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिलमारूफ़, तुम्हारे ज़िम्मे है कि उनका खाना पीना और उनके लिबास का बंदोबस्त करना बिलमारूफ़, दस्तूर के मुताबिक, यानी ताकत के, हिम्मत के दस्तूर के मुताबिक तुम्हारी ज़िम्मेदारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बीवी का क्या हक है, तो आपने फरमाया अन तुतिमहा इज़ा तइमत, जैसे तू खाता है वैसे उसको खिला। आप जाकर बाहर होटलों से दोस्तों के साथ यानी चरगे मरगे खाकर आएँ और घर में कद्दू और करेले लेकर आएँ, तो ये मुनासिब नहीं है। आप भी वही खाएं जो आप खाते हैं। हाँ, अगर आपको मौका मिला है तो घर के लिए भी वहाँ से ले आए, यानी जैसे आप खाते हैं वैसे घर वालों को भी खिलाएं। व तकसूहा इज़ा तसई, जब अपने लिए कोई लिबास लेते हो तो बीवी के लिए भी लो। और फरमाया वला तज़रिब अलवजह, और चेहरे पे कभी ना मारे, ये मना किया। चेहरा अल्लाह ने अपने हाथ से घड़ा, इसलिए इसकी इज्जत है, तो चेहरे पे कभी ना मारे। और इसी तरह वला तुकब्बिह, और गाली गलोच भी मत दो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और घर से ना निकालो। ये अल्लाह के नबी ने बीवी के हुकूक बताए खामदो। और फरमाया इन्नका लन तुनफिका नफक़तन, सुन लीजिए अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम जो भी खर्च करते हो तब तगी बिहा वजह अल्लाह, तुम चाहते हो कि अल्लाह राज़ी हो जाए। इल्ला उजिरता अलैहा, आपको उस पर अजर मिलता है। हत्ता मा तजअल लुक़मत फी ज़ौजिक फी इम्रअतिक, यहाँ तक कि अपनी बीवी के मुंह में अगर कोई लुक़मा डालता है अल्लाह इसका भी अजर देता है, ये इसका भी अल्लाह अजर देता है। और एक रवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दीनारुन अनफ़क़तहु फ़ी सबीलिल्लाह, एक दीनार आपने अल्लाह की राह में खर्च किया। व दीनारुन अनफ़क़तहु फ़ी रक़बतिन, एक दीनार गर्दन छुड़ाने में आपने खर्च किया। व दीनारुन तसद्दक़त बिही अला मिस्कीन, एक दीनार आपने किसी गरीब आदमी पर खर्च किया। व दीनारुन अनफ़क़तहु अला अहलिक, और एक दीनार जो तूने अपने घर वालों पे खर्च किया। आज़मुहा अजरन अल्लज़ी अनफ़क़तहु अला अहलिक, ये सारे दीनारों से सबसे अजर में ज़्यादा जो है वही है जो घर पे खर्च किया, अपने घर वालों पे खर्च किया। अब घर वालों में सबसे पहले बीवी। इस समझ लें कि बीवी पर खर्च करना
दूसरी जगह खर्च करने से ज़्यादा अजर व सवाब है। इस हदीस से ये मालूम होता है। अपनी औलाद पर खर्च करना यानी अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करना दूसरी जगह देने से, हाँ दूसरी जगह भी दे, जब इनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो दूसरी जगह भी दे। तो ये आप जहन में रखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात बयान फरमाई है कि अपनी बीवी बच्चों पर जो खर्च करते हो दूसरी खर्चों से ज़्यादा अजर व सवाब इसका मिलेगा। अखलाक के साथ बीवी के साथ पेश आया जाए और अच्छे अंदाज में बात की जाए। वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ, ये पूरी आयत मैंने आपको ऊपर सुना दी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अकमलुल मोमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक, कामिल तरीन मोमिन वो हैं जिनका ईमान मुकम्मल है। मुकम्मल मोमिन वो हैं अहसनुहुम खुलुकन, जिनके अखलाक अच्छे। सिर्फ मोमिन होना काफ़ी नहीं, अखलाक का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। वह खयारुकुम लिनिसाइहिम, और तुम में से बेहतरीन वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन। घर बाहर हम बड़े अच्छे होते हैं और घर आकर जहन्नम बना देते हैं, ये नहीं किया वो नहीं किया फलां किया ढीक किया। और यानी देखें, आप जब घर में ऐसा लड़ाई झगड़े का माहौल बनाकर बाहर चले गए, आप तो अपने दफ्तर में गए, इर्द गिर्द दोस्त मिले, भूल गए। औरत जो है वो घर में रहती है, उसके सामने वही घूमता रहता है जो मेरे साथ ज्यादती हुई है, अगर वो समझती है वाकई के ज्यादती हुई है, और उसी घर में उसी चार दीवारी में रहती है, तो उसको नहीं भूलता, आप भूल गए। तो इसलिए ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि खयारुकुम, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो खयारुकुम लिनिसाइहिम, जो अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन। तो इसलिए हमें अपनी बीवियों के साथ अच्छे मामलात रखने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला भी इससे राज़ी होता है, और नबी भी, अल्लाह तबारक व तआला के नबी जो हुक्म देकर अल्लाह ने भेजा है उसके मुताबिक जब हम अमल करते हैं तो उसमें बरकतें ही बरकतें होती। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यफ्रुक मुमिनुन मुमिनत, कोई मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत से बुग़्ज़ ना रखे। इसमें इशारा खामद का बीवी के साथ, यानी खामद अपनी बीवी के बारे में बुग़्ज़ ना रखे। इन करिहा मिनहा खुलुकन, अगर उसकी कोई आदत उसको अच्छी नहीं लगती, रज़िया मिनहा आखर, तो इसकी कितनी और आदतें हैं जो अच्छी हैं। कपड़े इस्त्री करके देती है, खाना बना के देती है, आपके कपड़े धोती है, कितनी और अच्छी बातें हैं। अगर ज़ुबान की ज़रा तेज़ है, आगे बोलती है तो सब्र कर लो, अच्छी बातें भी तो उसकी हैं। तो ये बात अल्लाह के नबी फरमा रहे कि तुम उनके साथ अच्छा ही रखो, क्योंकि अगर एक बात उसकी अच्छी नहीं लगती तो कितनी ही और बातें हैं जो उसकी अच्छी हैं और आपको लगती भी अच्छी हैं। इसलिए इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्तौसू बिन्निसा, औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो। फ़इन्नल मरअत खुलिकत मिन ज़िलअन, औरत जो है पसली से पैदा हुई। व इन आवज मा फ़ी ज़िल आला, और पसली टेढ़ी होती है। फ़इन ज़हबता तुकीमहु कसरतहु, अगर इस पसली को तुम सीधा करने शुरू कर दोगे तो तोड़ बैठोगे। फ़इन तरक्तहु लम यज़ल आवज, और अगर सीधा नहीं करोगे तो वैसे टेढ़ी रहेगी। फ़स्तौसुन्निसा बिन्निसा, के औरतों के साथ अच्छा बर्ताव। असल में कहना ये अल्लाह के नबी ये चाहते हैं कि ये है टेढ़ी, आपने अच्छा बर्ताव रखकर टेढ़े होते होते उससे फ़ायदा लेना है, उससे काम लेना है। सीधा करने की कोशिश करोगे तलाक तक मामला पहुंच जाएगा। इसलिए टेढ़े के साथ साथ मामलात को चलाओ और हिकमत के साथ चलो, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और फरमाया वो औरतें जिनके बदतमीज़ी का तुम्हें डर हो, तो अल्लाह ने एक हल बताया, तरीका बताया। फ़ाइज़ूहुन्ना, सबसे पहले उन्हें समझाओ, तुम्हें अल्लाह का डर होना चाहिए। अल्लाह के नबी ये फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ये फरमाते हैं
और ये सारी बातें समझाओ, और अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, और अगर नहीं तो वह जो रूहुन्ना फिल मदाज, उनको अपने बिस्तरों से अलग कर दो, और अगर फिर भी नहीं वज़रिबूहुन्ना, यानी उनकी पिटाई कर सकते हो। लेकिन ये याद रखें, इस पिटाई की इजाज़त अल्लाह ने दी है, कहीं मेरे खिलाफ ना कोई हुक्म नाज़िल जारी कर देना। यानी ये अल्लाह दे रहा है, तो अल्लाह ये फरमा रहा है। लेकिन ये याद रखें कि अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है ज़्यादती करने से। और जो लोग इस तरह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात की ना, ये बात सुनाई सहाबा को, तो सहाबा ने अपनी बीवियों को मारना शुरू कर दी। अब औरतों ने लाइन लगा ली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। एक आई, जी मेरे खामद मुझे ऐसे ही नाजायज़ मारता है, दूसरा आई, दूसरी आई, तीसरी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इकट्ठा करके फरमाया कि देखो मेरे पास बहुत सी शिकायतें आई हैं, वो लोग जो अपनी बीवियों को मारते हैं अच्छे नहीं, लैसू उलाइका खयार, वो अच्छे लोग नहीं हैं। तो मना किया, हौसला शिकनी की, लेकिन मारने की थप्पड़ और मुंह पर नहीं, ऐसे ही बाजू पर, बस ये है मारना। ये नहीं है कि डंडा उठा ले और जुल्म की शुरू कर दे, ये बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं। ला यजलिदु अहदुकुम इम्रअतहु जिल्दल अब्द, जैसे ग़ुलाम को मारा जाता है, ऐसे कोई मर्द अपनी बीवी को ना मारे। सुम्मा युजामिउहा फी आखिरिल यौम, फिर रात को एक ही बिस्तर पे लेटे होते हैं। यानी ये बात अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि बनता है तुम्हारा इतना मारना, बिल्कुल ठीक नहीं, सिर्फ डराने धमकाने के लिए होता है। ज़रा थोड़ा सा उस पर समझाने के लिए कि थोड़ा सा एक मार दिया थप्पड़ उसके कंधे पर कि इंसान बन, ये नहीं करना, या ये इस तरह करना। तो लेकिन ये जो जिस्म पर निशान पड़ जाएं और जान से मार देते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह हिदायत दे ऐसे खामदों को जो औरतों के साथ जुल्म करते हैं। चौथा हक जो शरीयत ने दिया है, मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, वो है हक़ खुला। हक़ खुला, अगर कोई खामद ज़्यादती कर रहा है, औरत को हक है कि वो अदालत में जाकर तनसीख़ निकाह का वो दावा कर सकती है। तो ये हक़ खुला जायज़ है। लेकिन अल्लाह के नबी की एक हदीस सुन लें, अय्यम इम्रअतिन सअलत ज़ौजहा तलाक, कोई औरत अगर अपने खामद से तलाक मांगती है, मिन गैरि मा बासिन, कोई वजह नहीं है, माकूल, कोई माकूल, कोई और पसंद आ गया, ये वजह होती है, या थोड़ा बहुत कोई ज़्यादती और इस तरह की बात, यानी मिन गैरि मा बासिन, यानी कोई बड़ी वजह नहीं है, फ़हरामुन अलैहा राहियतुल जन्नति, और जन्नत की खुशबू तक वो औरत नहीं पाएगी जो तलाक मांगती है अपने खामद से। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव रखें, अच्छा सलूक रखें। बहुत सारी बातें रह गई हैं, अल्लाह हमें हर उस बात पर जो सुन ली है अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अपने एक दूसरे के हुकूक पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।